بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، آمین۔ ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ حضرت سلیم رضی اللہ عنہا، ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خادم نہیں ہے، ہم کیوں نہ اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں پیش کر دے کہ یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ اس لیے یہ دونوں میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لے کر حاضر ہوئے۔ اس وقت یہ بچے تھے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یہ ہمارا لڑکا بڑا عقل مند اور ہوشیار ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں رہے اور آپ کے لیے بطور خادم کے کام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، چنانچہ ان کے ماں باپ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اس مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا، اس کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، نہ کبھی مجھ سے یہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ معمولی بات نہیں، کہنے کو تو آسان ہے، لیکن جب کوئی اس سنت پر عمل کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت اس کو پتہ چلے کہ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کتنا دل گردہ چاہیے۔ ہم آسان سنتوں پر تو عمل کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بار کا واقعہ ہے، خود حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا کہ فلاں کام کر آؤ۔ میں گھر سے نکلا تو باہر کچھ کھیل تماشا ہو رہا تھا، میں اس کھیل تماشے میں لگ گیا اور جس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا وہ بھول گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ میں واپس آ کر بتاؤں کہ اس کام کا کیا ہوا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور میں واپس نہیں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جا کر وہ کام خود کر لیا جس کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ آپ وہ کام کر کے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ جب میری نظر آپ پر پڑی تو مجھے خیال آیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے مجھے کام سے بھیجا تھا اور میں کھیل میں لگ گیا۔ مجھے صدمہ بھی ہوا اور فکر بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں وہ کام کرنا بھول گیا اور بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں وہ کام خود کر آیا۔ آپ نے مجھ کو نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا اور نہ کوئی اور سزا دی۔ آج ہم لوگ تعویلیں گڑھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ماتحتوں اور اپنے خادم کے ساتھ یہ طریقہ اپنائیں گے تو وہ سرفراہ ہو جائے گا، وہ ہمارے سر چڑھ جائے گا وغیرہ۔ یہ دیکھیے کہ آخر یہ خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو آتا ہوگا کہ اگر میں سختی نہیں کروں گا تو یہ سرکش ہو جائے گا، لیکن آپ جانتے تھے کہ جس اچھے سلوک کا معاملہ میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں اس کے اندر ادب سیکھنے اور تعلیم کی صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ اس 10 سال کے عرصے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اندر
कोई बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। बहरहाल ये वह बेहतरीन सलूक है जिसकी मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई और आपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को जिसकी ताकीद फरमाई। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे। आपने हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा कि वह अपने गुलाम को डांट रहे हैं और वह गुलाम हबशी था, इसलिए उसको ये कह रहे थे कि ए हबशी, तू ये क्या कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अल्फाज सुने तो आपने फरमाया, ए अबू ज़र, तुम्हारे अंदर अभी तक जाहिलियत यानी इस्लाम लाने से पहले ज़माने की खूबी बाकी है, इसलिए तुम अपने गुलाम को हबशी कहकर खिताब कर रहे हो। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु यह सुनकर रो पड़े और फिर बाद में बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले को याद किया करते थे कि आपने मेरे बारे में यह जुमला फरमाया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार अपने गुलाम पर नाराज हो रहे थे और लानत का कलिमा कह रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह जुमला सुना तो फरमाया कि तर्जुमा, सिद्दीक भी बनते हो और लानत भी करते हो। काबा के रब की कसम, ये दोनों बातें एक साथ जमा नहीं हो सकती। अगर सिद्दीक हो तो लानत नहीं कर सकते और अगर लानत कर रहे हो तो सिद्दीक नहीं हो सकते। यह सुनते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कांप गए और जिस गुलाम को लानत कर रहे थे उसको तो आज़ाद किया ही होगा, उसके अलावा और भी बहुत से गुलाम उस दिन आज़ाद कर दिए। बहरहाल अपने गुलामों, अपने मातहतों और अपने नौकरों के साथ मामला करने के बारे में हमारे ऊपर गफलत तारी है कि जब चाहा उनको बुरा भला कह दिया, जब चाहा उनको गाली दे दी या उनको ऐसा कलमा कह दिया कि जो दिल तोड़ने वाला हो, या उनको अपमान करने और तौहीन के अंदाज में डांट दिया। ये सब मना है, इसलिए अगर तुम्हारा कोई नौकर है तो उसको भाइयों की तरह रखो, भाइयों जैसा सलूक करो। उसके बारे में यह सोचो कि यह भी तुम्हारी तरह इंसान है, उसके सीने में भी दिल धड़कता है, उसके दिल में भी ख्वाहिशें पैदा होती हैं, इसके दिल में भी जज्बात और ख्यालात हैं, इसकी भी ज़रूरतें और हाजतें हैं। यह तो कोई बात नहीं हुई कि नौकर के साथ जानवर जैसा सलूक करो। ये पश्चिमी तहजीब की लानत है। अमीर और मामूर के दरमियान, हाकिम और महकूक के दरमियान, अफसर और मातहत के दरमियान जो दीवारें खड़ी की हैं वह पश्चिमी तहजीब ने खड़ी की है, जिसके नतीजे में आज अफसर का मामला अपने मातहत के साथ जानवर जैसा होकर रह गया है। आज इसके असरात हमारे समाज में भी फैल रहे हैं। आज ड्राइवर के साथ हमारे समाज में जानवरों जैसा सलूक होता है। हाँ, अरब वालों के अंदर अब तक पुराने इस्लामी समाज की कुछ झलकियां बाकी हैं। वे लोग अपने ड्राइवर को भाइयों जैसा दर्जा देते हैं। चुनांचे गाड़ी में सफर करके जब किसी जगह पर उतरेंगे तो उस ड्राइवर से कहेंगे, आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। जब कहीं खाना खाएंगे तो ड्राइवर को साथ बिठाकर खाना खिलाएंगे, उसके साथ भाइयों जैसा बर्ताव करेंगे। यह सब पुराने इस्लामी समाज की झलक है। हमारे यहाँ यह रिवाज है कि ड्राइवर को साथ बिठाकर नहीं खिलाते, खुद घर में बैठकर खा लेते हैं और वह बाहर गाड़ी में बैठा होता है, उसके खाने की कोई परवाह नहीं होती। यह सब बातें हमारे अंदर गैर इस्लामी समाज की आ गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वह है जो इस हदीस में बयान हुई और सहाबा किराम के इन वाक़ियात से साबित होती है जो मैंने बयान किए। अल्लाह ताला हम सबको इसके समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।